हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु। यही महापुरुष अच्युतानंद मालिका मंच ओडिशा रे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंत साधु संत सभापति एवं जे अछंती संगठक एवं मंचर जे एडमिन समस्त को ए दिन ही न किंचन तपन आभम प्रणाम जनाऊँच। आज आम आलोचना कर महापुरुष अच्युतानंद विरचित मालिका जे कि 64 पटल। आम सुंदर कथा आलोचना करवा। प्राय लोक मैंने कहती पूर्व कहती जे महापुरुष खाली देखी रक्त नदी हम भर बिड़ाक हम से किलिकाराब हम से से बंध भांगी हीराकुद भांग आउ कि कौन लिखी ना खाली खराब। आज्ञा सुंदर कथा महापुरुष लेखा मुझे पठन करुच्ची। आप 64 पटल 49 पृष्ठा को आड़े पाइबे। सीटा कौन अच्छी ना महापुरुष आज सुंदर कथा कहते मातृगर्भ विचार कौन। प्रभु महापुरुष पचार प्रभु कहते प्रभु का मुखस्थ बाणी श्रीहरि पाद चित रखी मते कही आहे तू वीर, आहे महाबाहु मोते आज्ञा हेउ, मातृगर्भ की प्रकार। हे प्रभु मातृगर्भ को प्रकार केमंत प्रकार ये देह होइला, केते रज केते ब्रीज, केते दिने काया निर्माण लाणी, आज्ञा हेउ देवराज। हे प्रभु ये देह केमिति गठन होउची, केते रज आ केते बीज गठन होउची, केते दिन रे काया विस्तार होउची निर्माण होउची। आज प्रभु कहले तो तू एक कथा पचारछु। आज प्रभु ये बोलती कि निगूढ़ तत्व पचारिलु मते तु ही, ब्रह्मा बिना ए संदेश मान सब फेरी न पारिबे केही, तू जेणु मोहर प्राणर सोदर, तो आगे कहिबी ताहा, पंचमन एक करी शुणी बुझ, मनरे रखी बुरा। तुझे तू मोर प्राण सोदर मु तो आगे कहूँ 5 मन एक करी तू काय मन बाकी शुणु ताले बुझीपार। तार आरंभ कले प्रभु कौन कहले ना प्राण पवन रे अपान पवन जो समय मिलिला, अवायुमंडल मध्यरु ब्रिजत शून्य रे खसी आसिला, ऊर्धरु पड़िन अर्धरु पड़िन ऊर्धकु चढ़िन, ललाट पद्मे पशिला, त्रिकूट स्थान रे जीव परमर संगते मेल होइला। प्रभु कौन कहले प्राण पवन अपान, पान अपान उदान समान बेन पंचवायु से कथा कहले प्राण प्राण पवन रे अपान पवन जो समय मिशिला, अवायु मंडल मध्यरु बीज शून्य रे खसी आसिला, अर्धरु पड़िन ऊर्ध्वको चढ़िन, ललाट पद्मे जाई पशिला, त्रिकूट स्थान रे जीव परमक संगरे जाई मेल हला। आ कौन है ना शेष कमल रु ब्रिज खसी आसी, चंद्र सूर्य अग्नि तीनी एक तोरे जले लागिला अनल, अतिशय तेज घेनी, शेष कमल ब्रिज खसी आसी चंद्र सूर्य अग्नि तीनी रे
एकत्र होई जळे लागिला ଅନଳ ଅତିଶୟ ତେଜରେ ଜଳିଲା। ଗଗନ ଶିଖରେ ଲବଣୀର ହାଣ୍ଡି ରହିଥିଲା ହେ ପ୍ରାର୍ଥ ଅଗ୍ନି ତେଜ ଘାତେ ତରଳିଲା ତାହା ନ ହୋଇନ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ଅଗ୍ନି ତେଜରେ ଲବଣୀ ହାଣ୍ଡି ତରଳିଲା ଭଳି ତରଳିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେତେ ବୀଜ କେତେ ରଜବଡ଼ା ପଚରା ହେଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଶାଶୁ ତା ସମାନରେ ରନ୍ଧ୍ର ଶିଶିର ପ୍ରମାଣେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେହି ବାଟେ ଆସି ଗଗନରେ ଉଡ଼ି ସୁଷ୍ମୁନାକୁ କଲା ତେଜ। ଶିବଙ୍କର କୋଳ ବାଟେ ଆସିନ ଅଗ୍ନିହର କମଳେ ପଶିଲା ପରେ 10 ଦଳ କମଳେ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ବାହାର ହୋଇଲା। ଶିଶିର ପ୍ରମାଣରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଘାସରେ ଯେତିକି ଲାଗିଥାଏ ଶିଶିର କାକର ସେତିକି ବୀଜ ଆଜି ରହିଲା କେଉଁଠି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତା ସମାନ ରନ୍ଧ୍ର। ତାର ରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତା ଅତି ସରୁ ରନ୍ଧ୍ର। ସେ ଯାଇ ଗଗନରେ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରକୁ ତେଜ କଲା। ଶିବଙ୍କ କୋଳ ବାଟେ ଆସି ଅଗ୍ନିହର କମଳେ ପଶିଲା ପରେ 10 ଦଳ କମଳ ରହି ଶୀଘ୍ର ବାହାର ହୋଇଲା। ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିଣ ମାତା ଗର୍ଭରଜ ଆଜି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ତହିଁ ପ୍ରାଣ ଅପାନକୁ ସେଠାରେ ଗିଳିଲା ଶୁଣ ଆରେ ମୋର ଭାଇ। ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିଣ ମାତା ଗର୍ଭର ଯୋଉରାକ ରଜସ୍ଥା ଥିଲେ ସେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ନାଭି କମଳରେ ପଡ଼ିନ ଡାହାଣକୁ ଫେରିଗଲା। ଚକ୍ର ପରି ବୁଲି 3 ଦିନ ଯାଏ ଗୋଳା ହୋଇନ ରହିଲା। ସେପଟେ ଡାହାଣକୁ ପଡ଼ି ମାତା ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚକ୍ର ପରି ବୁଲି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳା ହେଇ ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଫେନ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଦୁଦୁ ଆକାରରେ ଦେଖାଦେଲା ଏବେ ଜାଣ। କ'ଣ ହେଲା 3 ଦିନ ରହିଲା 4 ଦିନରେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଫେଣ ହେଲା ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଆକାର ଧରି ଦେଖାଗଲା। ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଧରେ ସପ୍ତ ଦିନେ ହଳଦିଆ ଅଷ୍ଟମୀ କ'ଣ କଲା ସପ୍ତମୀ ହେଲା ହଳଦିଆ ଷଷ୍ଠ ଦିନେ ଦୁଦୁ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ହେଲା ହଳଦିଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଟଳ ପ୍ଲିହାନି କଟରେ ଚର୍ମା ମୁଣା ମଧ୍ୟ ଥୁଆ 8 ଦିନରେ ଚର୍ମ ମୁଣା ଥୁଆ ହେଲା। ନବମ ଦିନେ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାରେ ଦଶମ ଦିନେ ଫୁଟିଲା 11 ଦିନେ 12 ଦିନେ ଦକ୍ଷ 11ରେ ଅଙ୍ଗ 12 ଦିନେ ଦକ୍ଷ ଚରଣ ନିର୍ମାଣ କଲା 9 ଦିନରେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ 10 ଦିନରେ ଫୁଟିଲା 11ରେ ଅଙ୍ଗ ହେଲା 12 ଦିନେ ଦକ୍ଷ ଚରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଲା 13 ଦିନେ ହେଲା ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 14ରେ ଅନାହତ 15 ଦିନରେ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ ଶୁଣିଥାଅ ବାବୁ ତୁ ତ 16 ଦିବସେ 16 ଡମ୍ବରୁ 17 ଦିନରେ ଗଜା 18 ଦିନରେ ଡିମ୍ବରୁ ପହେଲା 19 ଅଣ୍ଟା ଖଞ୍ଜା 18 ଦିନରେ ଡିମ୍ବରୁ ପହେଲା 19 ଦିନରେ ଅଣ୍ଟା ଖଞ୍ଜା ହେଲା କମର। ଆଜି 20 ଦିନରେ ନାଭି କମଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଲା 21 ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ ଯାହା ନାମ ବେଦ ପାଣି 21 ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲା 4 ବେଦ ଘେନି ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର ବେଦୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ 3 ପୁର ନାମ ଦେଇ ନିର୍ମାଣିଲା 22 ଦିନରେ ହୃଦ ନିର୍ମାଣିଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାହା ନାମ 22 ଦିନରେ ଆଜି 12 ଦିନ କହିଲା ନା ହୃଦ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ସେ ପୁର ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 23 ଦିନରେ କଣ୍ଠ ନିର୍ମାଣିଲା ଶିବ ବିଜେ କଲେ ତହିଁ 24 ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା 25ରେ ଛାୟା ସାଇ 23 ଦିନରେ କଣ୍ଠ ନିର୍ମାଣ କଲା ଶିବ ସେ କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠ ତଟରେ ବାସ କଲେ 24 ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା 24 ଦିନରେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା 25ରେ ଛାୟାକାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ 26ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 26 ଦିନରେ
ପୃଥିଜାତ କଲା 27 ଅନ୍ତରିକ୍ଷ 28 ଦିନେ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ହରିବୋଲ ଧଇଲେ ଧୟଣୀ ବକ୍ଷ 25 ଗଲା 26 ଦିନରେ ପୃଥିଜାତ କଲା 27 ଦିନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କଲା 28 ଦିନରେ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ଧରଣୀ ବକ୍ଷ ଧଇଲେ ଆଉ 29 ଦିନେ ଅବନି କି ସେହି ମସ୍ତକେ ଧାରଣ କଲା 30 ଦିନରେ ଠୁଳେ ଥାଇ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ଭିଆଇଲା 30 ଦିନରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନରେ ଆଜି ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନରେ ଭିଆଇଲା ମାସେ ହେଇଗଲା ମାସେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ମାସରେ ବ୍ରିଜସୁ ନିର୍ମଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଘୋଳ ତୃତୀୟ ମାସରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ଵେତ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ବ୍ରିଜସୁ ନିର୍ମଳ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଘୋଳ ହେଲା ତୃତୀୟ ମାସରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଶ୍ଵେତ କେବଳ ହେଲା ଧବଳ ରୂପ ହେଲା ପଞ୍ଚମରେ ବୀଜ ଫୁଟି ଫାଟି ଆସି ଷଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିଲା ସପ୍ତମ ମାସରେ ସପ୍ତଧାତୁ ଖଞ୍ଜା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧିଲା ପଞ୍ଚମରେ ବୀଜ ଫୁଟି ଆସି ଷଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିଲା ସପ୍ତମ ମାସରେ ସପ୍ତଧାତୁ ଖଞ୍ଜା ଅଷ୍ଟମରେ କହଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧିଲା ପିଲାଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯୋଗ କରୁଥାଏ ନବମ ମାସରେ ନବଖଣ୍ଡ ମହି ପୃଥ୍ୱୀ ଦଶମରେ 10 ଦ୍ୱାର ଫିଟିବାରୁ ଛନ୍ନ ହୁଇ ମହିରେ ଏପରି ଗର୍ଭ ବିଚାର ଏଣୁ ଏଇପରି ଗର୍ଭର ବିଚାର ଇଏ ଗଲା ଗର୍ଭର କେମିତି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବା ଗଠନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅବତାର 10 ଅବତାର କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଅବତାର ନେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅବତାର ନେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହରି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମମ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେତ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି